ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪਿਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਉ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਕਹਾਉ। ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੁਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਅਬ ਜੁਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਮਰ ਵੀ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਾਹੁਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਮਾਰੀ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰੰਡ ਬਾਪਰੇ। ਸੰਗਤ ਮਾਰੀ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰੰਡ ਬਾਪਰੇ। ਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰੰਡ ਬਾਪਰੇ। ਸੰਗਤ ਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰੰਡ ਬਾਪਰੇ।
ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਅਮਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ 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 ਬਾਪਰੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਅਮਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਅਮਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ 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 ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਅਮਰਿੰਡ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਅਮਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਸਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਬਾ ਪਲਾ ਵੇੜਿਓ ਟਾਕ ਪਲਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ ਅਸਾ ਵਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਬਰਮਾ ਲਿਖੇ ਨਾ ਲੇਖ ਸ਼ੰਕਰ ਕੀ ਤੋ ਕਿਆ ਗਤੀ खट कैसे लिख लेख शंकर की तो क्या गति खड़ग खंडा असी अरगर धर्म रक्षतग छत्री विश्व पाल पाल पछपल पछरण कछत्री राज मंडत प्रचंडा ईश्वरी करवार है शगत बरमी वैष्णवी भवानी तू तरवार है नित ज्योति मुक्त दायक धारा धर कृपान है चंड का मंड का मृत का जग जननी काल का गुण खान है पवमान का खलहान का रतपान का जगमान है एह कवच ब्रह्मा कोवती सै पड़ै जोध छतरी रण जीत लह निरपीत लह रिद सिद्ध पावै अतरी लै बेद भेद जो पढ़ै विपर वैष्णव धन सुख संपदा तन धाम तन रोग सुधर पाए सुख कंपता ए बोला हर गोबिंद का सुनो खालसा वीर फतेह पाव मैदान में पकड़ हाथ शमशीर जी प्रणाम सीतानु जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो नहीं प्रणाम सीतानु जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो लाई प्रणाम सीतानु जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो लाई प्रणाम सीतानु जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो लाई प्रणाम शहीदानु जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो लाई प्रणाम शहीदानु जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो लाई जिंदड़ी धर्म तो लाई जिन्हां ने 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 धर्म तो लाई जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो लाई जिन्हां ने प्रणाम शहीदां जिन्हां ने जिंदड़ी धर्म तो लाई प्रणाम शहीदां जिन्हां ने धर्म हेत जिंद लाई
ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ओ सबन की रेण का तो आओ हमारे पास। परम सत्कारयोग कैदी कट कर दे कथा में सत्कारयोग गुरां की सज्जी नवाजी साध संगत जी। सर्वमाई भाई सर्वे का नाथ बालिए दो जहान किरपा दे सागर दया दे दाते धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन ते पवित्र चरणां दे विच अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां परमात्मा दे लेखे लाउण वास्ते जो कल रोज तो लैके सानू गुरु जी ने समा दिता है बख्शिश कीता है। जो हर साल दी साल महान पवित्र आत्मा अमर ते शहीद सत्कारयोग धन धन बाबा मोती राम जी मेहरा महाराज जिन्हां दी याद नूं मुख रखदिआं हर एक साल श्री अखंड पाठ साहब हुंदा है दोने नगरां दे सहयोग दे नाल दराज अते दरक्का। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी बख्शिश करते हैं कृपा करते हैं जो सानू हर साल जुड़ के मिल के बैठन का जिहड़ा समा महाराज जी दिंदे हैं। साडे बजुर्गां ने बहुत वड्डी घालना घाली ते तां करके असीं जुड़ के जिहड़ा हर साल दी साल बैठदे हां। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने बड़े प्यार विच आके फरमान कीता कबीर मोह मरने का चाव है मरो ता हर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे पार। दर्शन गल नहीं बनती यार और यार की तू तो एवं चीका जिहा मरवाई जाना कोई गल नहीं कहानी नहीं। तां ही इन्होंने कहा सी भी होर कर लिया करो साउंड कोई वधिया यार जांदी अड्डे तो पहली अड्डे तो गाह ही नहीं बाज जाती इस करके क्योंकि स्पीकर दे सारी माड़ा मोटा नगर दे विच पता लो उधर बाबे गुरदित्ते वाली देख लो इत्थे बाज अंदर डिग रही है इत्थे साडे वाली नहीं चल रही भाई। इस करके इकट्ठा करके रख ला तो बिना स्पीकर तो ही कर देंगे या सानू कोई लोड़ नहीं है तेरे स्पीकर की। रोज असी यही काम करते हैं कि अज नवी लग्या करन तेरे वास्ते खबर फिर तक की उंगली लाती है हुण सानू थोड़ी पता इस गल का। हर एक साल दी साल धन उन्हां बजुर्गां नूं याद करदिआं धन बाबा मोती राम जी मेहरा छोटे बड़े साहिबजादे भावे ऐतकी थोड़ा जा लेट पा दिता अखंड पाठ साहब अगे दसंबर दे विच जदों छोटे बड़े साहिबजादियां दी याद चलदी है उस वक्त उन्हां महान शहीदां नूं याद करके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पवित्र हजूरी अंदर श्री अखंड पाठ साहब हुंदा है ते धन धन बाबा मोती राम जी मेहरा आओ थोड़ा समा विचार नाल जुड़ना पर चलो ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी
ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਜੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 18 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, 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 ਪੁੱਤਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਜਹਾਨ ਬਾਲੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਆਓ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੱਝ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਹਿ ਖਰੀਦੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ। ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20, 50-50, 100-100 ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੱਥ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਲਦ ਗੱਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ, ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਕਨੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਕਪੁੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਤਨੀ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਨਾ ਘਟਾਵੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਪੁੱਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧਾਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਘਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨੇ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ? ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਪੇ ਹੀ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੈ ਜਿਜ ਮਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਓ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਕ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ, ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ, ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਾਪ ਲਾ ਦੇ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣੇ ਦੋਜੀ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ, ਡੋਲੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਜੀ ਅੱਗੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਪਾਊਂ ਦੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜੂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਵੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਿਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਿਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਤੀ, ਦੇਤੇ ਪੈਸੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਭ ਦਾਂਗੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਧਰ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ। ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਓ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲਿਆ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ 26 ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਨਾ ਖੜਨ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਹਰ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ, ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਨੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ, ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਧੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਵਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੇਖੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲੋ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਵਸੇਰਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਊਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਬਨ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਮਾਣਕ ਨਾਹੇ, ਗਜ ਗਜ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਮਤੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਔਲੀਆ ਬੇਹੱਦ ਟੱਪੇ ਪੀਰ, ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਦੋਨੋਂ ਟੱਪੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼। ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੁੱਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇਬ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚਣਕਾ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧੂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਨਦੇ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਨਦੇ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਓ ਬੰਨਦੇ। ਕੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਚਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤ ਜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਪੂਜਿਆ ਯੋਗ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਬਲਾ ਕੋਈ ਲਟਕੀ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਵੱਜੇ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਜਲ
ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਛਕਾਤਾ ਜਲ ਜੂਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੂਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ, ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਔਲੀਆ ਬੇਹੱਦ ਟੱਪੇ ਪੀਰ, ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਦੋਨੋਂ ਟੱਪੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਤਾ ਜਲ ਜੂਠਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 60 ਤੇ 8 ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ 68 ਤੀਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੜਫ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਤੜਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਤੜਫ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣੀ ਸਨੇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਭੋਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਤੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਉਂ ਕਰੋ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਜ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਬੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਨ। ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਮੋਹਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਸ ਮਾਲੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਵਿਚੋਲਾ? ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2-4 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਮਾਲੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ ਕਾਲ ਵਸਤੂ। ਚਾਣਕਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਵਸਤੂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੁੜ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਚੀਂ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ
ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਰਹੋਂ ਦੀ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦ, ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਤਿਰੋਦ। ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਿਨ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਜਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, 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 ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, 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 ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਾ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਬੈਠੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚੇ ਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਓ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੋਝੇ ਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ।
ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹੂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਲੈ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਏਕਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ, 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 ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਰਾਜ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ, 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 ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜੀ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। 3 ਦਿਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੜਬਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜਬਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਸਰਫੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੜਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆਂ? ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਭੈ ਉਸ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਬਚਦਾ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ 12 ਪੋਹ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦੋਨੋਂ ਲਾਲ ਦੁੱਧ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਫੇਰ ਛਕਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ। ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਣਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। 4 ਮਿਲੇ 64 ਸਿੱਕੇ 20 ਮਿਲੇ ਕਰ ਜੋੜ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਖਿੜਜੇ 7 ਕਰੋੜ। ਫੇਰ ਜਾਣਸਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਲਾਲੋ ਬੱਚਿਓ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਿਆਓ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ?
ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ। ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨਿਆਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਡੰਡ ਭੇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਨੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨ ਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਫਿਰ ਸਭ ਜਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਜਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ 2 ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਗਲਾਸ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮੈਨ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਗਲਾਸ ਸੱਜ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੜਬਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਛਕਾਵੋ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਛਕੋ ਛਕਾਵੋ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਛਕੋ ਛਕਾਓ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਛਕਾਵੋ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੋਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗਲ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐ ਭੱਜ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਧਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਫਟ ਗਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ। ਫੇਰ ਕੰਧ ਚਿਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਏ। ਫਿਰ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਕੰਦ ਆਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 2 ਜਲਾਦ ਸਮਾਣੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਵਾ 10 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ,
जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया। राम धन बाबे मोती मेरे ने। माता जी इस तरह बैठे ने, समाधि देखदी सी सामने, थोड़ा ही फासला है। ठंडा बुरज ते फतेहगढ़ साहब जिहड़ा स्थान बनया शहीदी स्थान होरा साहब, जमा सामणो सामणी सारा कुछ माता जी ने देखिया। पर धन मोती मेरे नूं फिर भी पुछदे आ वे मोती अज मेरे लाल नहीं आए, मां अज नहीं वो तेरे लाल आउंदे। वे की हो गया मोतिया, पता है तुहानू सब कुछ, वो तो सदा वास्ते अपने दादे की गोद विच चले गए। फिर धन बाबे मोती मेरे ने दोहराए उतारना प्यार विच आके की कहंदा सी, साडा बजुर्ग जिहड़ा बड़े मान दे नाल बहुत चल पे, चलो शुक्र है जागरती आ गई। हुण तां जोधपुर चीमा उत्थे भी साहिबजादियां दा दिहाड़ा मनाउंदे ने बाबे मोती मेहरे दा, उत्थे भी बहुत घर ने मेहरिਆਂ दे, तपे वड्डी पੱਧਰ ते हो गया उन्हां दा। ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮਹਿਰਿਆਂ ਦਾ, 300 ਤਪੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਜੋਰਾ ਵਰ ਵੀਰ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਜੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਦੱਸਦਾ। ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ, ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਰੋ ਰੋ ਦੱਸਦਾ। ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖਵਾਜਾ ਵਲੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਲੈਬ ਚਲਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
इस वेले नैट वो हो जाते हैं। असीं कहा मैं कोई गल नहीं पुत्तरा, देखो बाहर बैठे बच्चों को भी साडे नूं इन्ना चाह है ते सानूं नेड़े वालिਆਂ ਨੂੰ कुदरती गल है घट ही हुंदा है। बोलो सतनाम। देखो भावें विदेशों में बैठे ने साडे बच्चे, उन्हां दे मन विच अज भी है भी साडे खूह दे उत्ते सारा जदों अखंड पाठ सुनदा साडे सारे परिवार रल मिल के इकट्ठे होकर बैठते ने। वो कलगीधर पातशाह महाराज जी ने तो इन्नियां खुशियां दित्तियां ने सानूं, अपना परिवार बार के सानूं इकट्ठे होकर बैठण वास्ते जिहड़ा समा दिता सी, फिर भी गुरु तो दूर हुंदे जांदे हां। असीं कनेरी नज़र दे पात्र नहीं बनते हां। माछीवाड़े दे सारा परिवार बार के आओ इस धारणा दिन मैं समाप्ति कर पाई। कलगीधर पातशाह महाराज जो पढ़ रहे ने चौपाई साहब का पाठ, भाई दयाल सिंह जी, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह तीनों ही सिख खड़े सी। बस महाराज के चरणों वाले पासे ते मुख विचों आवाज आ रही सी, धन कलगीधर पातशाह महाराज दे सुखी बसै मोरो परवारा, सुखी बसै मोरो परवारा, बसै मोरो परवारा, मोरो परवारा, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, सेवक सिख सबै करतारा, सेवक सिख सबै करतारा, सेवक सिख सबै करतारा, तारा सेवक सिख सबै करतारा। जी सुखी बसै मोरो परवारा, सुखी बसै मोरो परवारा, बसै मोरो परवारा, सुखी बसै मोरो परवारा। हाँ जी सुखी बसै मोरो परवारा, सुखी बसै मोरो परवारा। अपना सारा परिवार वार के फिर भी कलगीधर पातशाह महाराज ने सानू इतना सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभै करतार। कल तो लैके अखंड पाठ साहिब प्रारंभ है ते कल नूं अंम੍ਰਿਤ वेले भोग पैणे ने। अपना कारज जानो भी साडा अपना है, ये ना कहो भी वो फलाना जिहदे कोल कापी फड़ी है उहदा ही है। गुरु दीयां खुशियां लैणियां 3 दिन तां जरूरी कढ लिया करो बाबे वास्ते। हुण बहुते मेरे ते उंगल उठाउणगे, असीं रहे 2 दिन बाबे ड्यूटी उत्थे सख्त है, पाठ भी एक चल रहा नाल नाल, पर असीं उत्थे पाठ पहलां करके 2 पाठी ला के, पर कहा भी नहीं 2 दिन जरूर हाजरी जिहड़ी आ ओह बाबे दे चरणा विच पढ़नी है। साल बाद उहदा नदी नाम संजोगी मेला हो जाता है, फिर करके जरूर बेनती प्रवान करियो भाई। कल दा दिन तां जरूर जिन्ने भी चलो बैठे आ इत्थे जां घरां विच सुणदे ने, वो जरूर कल दा दिन बस कमर कसे कस के इस तरह बाबे दियां खुशियां लईए, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दियां खुशियां लईए, आई संगत की सेवा करिए, तो फिर ये साल उत्ते चलिया जाता जाके। फिर करके जरूर बेनती प्रवान करो। धन्नवाद है सारिया संगतां दा, जितने भी माई पाई कल तो लैके सेवा कर रहे ने, तो कल दा दिन होर करनी है हजे, तो सारिਆਂ दी बहुत बहुत धन्नवाद है। महाराज किरपा करे, चढ़दी कला वाला जीवन बख्शिश करे। शुभ अंम੍ਰਿਤ वेले भोग पैणगे, फिर कुछ समा कथा कीर्तन होवेगा, संगतां बाहरों भी आउणगीਆਂ, तपे तो भी आउणगीਆਂ संगतां, होर भी भाई अमरजीत सिंह जी ढालीवाल उन्होंने भी सुनेहा लाया हुआ है, साडे नगर के सरपंच साहब जी उन्होंने भी सुनेहा लाया हुआ। इस करके संगत ने आउणा है, इस तरह हत्थ बन बन के उन्हों की सेवा करिए। जदों उन्हों की सेवा करांगे तो फिर गुरु नानक दीयां खुशियां साडे उत्ते हो जाणगीਆਂ। जरूर बेनती प्रवान करियो। चौकीदार का तो हुक्म हुंदा जिहड़ा वो सोटी खड़काउणी हुंदी है उहने बई जागते रहो जागते रहो। जिहड़ा मनुख जागता रहिंदा वो अपनी वस्तु संभाल लैंदा, नहीं तो फिर चोर लुट के ले जाते हैं। इस करके भोग पई जाना तड़के अंम੍ਰਿਤ वेले, पर जिन्नी असीं हाजरी भर लांगे सेवा कर लांगे आई संगत की, तो वह साडी लेखे विच है। लोग सुखी परलोक सहेले, नानक कर प्रभ आपे वेले। बहुत भुला हो गया होणगीਆਂ, सतगुरु की अगाध बोध बाणी है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾਂ। ਸਰਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ, ਫੇਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਵਣ, ਛਕ ਛਕ ਜਾਵਣ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਆ ਬੁੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਓ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਇਆ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਇਆ। ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਬਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸਤਿ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।